सुन रहे सारे ही मानयोग ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। जी सो तो साढ़े अज दे प्रोग्राम खबर ते नज़र उसनूं स्पॉन्सर करते हैं खालसा इंश्योरेंस एजेंसी वाले जिन्हां दे कोलों तुसीं हर एक तरीके की इंश्योरेंस करवा सकते हो। इंश्योरेंस बारे पता करने लई कॉल करो नंबर 408 272 2500 दे उत्ते। इस दे नाल नाल कृष्ण धनोता यूनिवर्सिटी, जसपाल सिंह सैक्रामेंटो, जस्सी गल प्लंबिंग वाले बेकर्सफील्ड, गुरमुख सिंह जौहल बेकर्सफील्ड, जगतार सिंह आनंदपुरी यूनियन सिटी, GN टायर एंड लूब वाले जिन्हां दे कोलों तुसीं ट्रक वाश, ऑयल चेंज, एयर ब्रेकों का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतों पर खरीद सकते हो। होर जानकारी लिए कॉल निमा सहोता 209 277 0113 तो शिकागो पिज़्ज़ा विद ट्विस्ट वाले जिन्हों तो तुसी हर तरह का वैज नॉन वैज इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा जोड़ा है वो ऑर्डर कर सकते हो। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए कॉल नंबर उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करने लिए वैबसाइट हैगी www.chicagopizzatwist.com तो 10% की छूट के लिए कूपन कोड 13131313 उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इन्होंने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर तुसीं या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो संपर्क करो 408 722 7698 के उत्ते। गलबात का सिलसिला प्रवीण जी शुरू करते हैं। कहते ट्राई के जोड़े चीफ आ उन्होंने जी चुनौती दी सी पई उन्होंने हुण महंगी। देखो चुनौती जी दी सी ना RS शर्मा ने ट्राई के जोड़े प्रधान ने उन्होंने हुण चुनौती तो महंगी पैनी ही पैनी सी। वो किवें पई इहदे विच विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। पर हुण खबर ये आ रही है लेटेस्ट कि जिहड़ी हैकरां ने ईमेल जिहड़ी जारी कीती सी वो ईमेल उहदी कुड़ी दी सी ते हुण उहनूं धमकी भी मिल रही है उस ईमेल के जरिए। यानी कि जिहड़ियां ट्विटर ते पोस्टां ट्वीट कीतियां गईयां सी हुणे मैं एक दी वायर जिहड़ी वैबसाइट आ उहदे ते खबर पढ़ रहा सी। उन्होंने कहा कि हैकर्स की वो जिहड़ियां चीज़ां ने वो जारी कीते जाण तो बाद उन्हां दी कुड़ी नूं धमकी भरी एक ईमेल भी है जी तुसीं जनसत्ता के पेज से विजिट करोगे तो तुहानूं एक खबर मिल जूगी। असल दे विच की है कि जिहड़ा RS शर्मा है जिहड़ा ट्राई का प्रधान है वो जिहड़े UIDAI यूनिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया के जिहड़े समर्थक उन्हां दे विच एक मन्निया जांदा ते इह बंदा ये सब तो पहला हैक ठोक के कहना हुंदा सीगा कि जिहड़ा आधार नंबर है वो सुरक्षित है ते इहने 12 अंकां दा आधार नंबर जारी भी करता सी। इस तो बाद होया कि एक फ्रांस का बंदा वा एलियट एल्सन उन्हें जदों इन्हें आपका जिहड़ा डाटा सीगा जिहड़ा नंबर आधार का जदों इन्हें जारी किया उन्हें कुछ घंटे बाद उस बंदे ने एलियट एंडरसन जिहड़ा वा उन्हें सारा कुछ इहदा कढ के लिया ईवन के ₹1 1 पैसा इहदे अकाउंट च डिपोजिट भी कराता। पेटीएम के जिहड़े वेरवे आ वो भी इहदे नाल साझे करते कि आ लै भाई तेरी आ जिहड़ी है सारी जिहड़ी जान कुंडली तेरी आ पई आ। हुण होया कि जिहड़ी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वा वो RS शर्मा के समर्थन दे विच आ गई। वो कहंदी जी नहीं ये जिहड़े आंकड़े आ ये किसी होर स्रोत तो लै गया ये जिहड़ी साडी वैबसाइट है जां जिहड़े आधार दे आंकड़े आ वो आंकड़े नहीं गे। हुण तुसीं देखो कि एक टैक्नीकल एरर कित्थे है। टैक्नीकल एरर जी ये है कि जिहड़ी UIDAI जिहड़ी कह रही है कि RS शर्मा सही है सही है आधार नूं लीक नहीं किया जा सकता तो जिहड़ा उन्होंने डिपोजिट करवाया वा एक पैसा डिपोजिट करवाने का दावा किया जा रहा है तो वो पेटीएम के जरिए बैंक अकाउंट के जरिए डिपोजिट करवाया गया। वो बैंक अकाउंट दस दिया कि आधार के नाल लिंक है। सो इत्थों पता लगता वा कि आधार कितना कुछ सुरक्षित है। सो हुण दसदे है कि एल्डसन इत्थे नहीं रुकिया। एल्डसन कहना कि थोड़ा तो डिजिटल इंडिया पर मैं इहदियां बखियां देड़ दूंगा डिजिटल इंडिया दीयां। वो कहना कि जे तुहानूं नहीं ना यकीन आउंदा ते तुसीं प्रधानमंत्री का आधार नंबर दिओ मैनूं ते फिर मैं तुहानूं दस्सां भी किवें आधार लीक हुंदा। हुण उहने खुली चुनौती दी है। वो कहना भी जे PM मोदी कोले भी कोई आधार कार्ड हैगा वा ते ओहदा इसदा नंबर जानते कर देन ते फिर वेरवे तुहानूं मैं दे दूंगा। सो ये सारी एक कहानी है जिहड़ी पिछले 1-2 दिनों तो वापरी है जिस तो पता लगता कि आधार जिहड़ा वा वो असुरक्षित हो चुकिया वा। जेकर एक ट्राई के प्रधान के जिहड़े आंकड़े ने डाटे ने उहदी निजता बहुत साझी हो सकती है लीक हो सकती है कॉमन मैन की भी क्यों नहीं की जा सकती क्योंकि वो घर का पता वह बैंक अकाउंट का ईवन के मोबाइल नंबर आधार के नाल अटैच है कई लोगों के। तो हुण पिछे जे एक रचना खैर एक ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर के बड़े वड्डे पत्रकार ने उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी। उत्थे सारा मसला आया रिपोर्ट उन्होंने शाया की थी कि कितों भी तुसीं 500 रुपए दे विच एक
ਲੌਗਇਨ ਜਿਹੜੀ ID ਆ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, NRC ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ NRC ਹੈ ਨਾ, NRC ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਰੋੜ ਤੇ 29 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ NRC ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ 29 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਾਰਮ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਇਹ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ NRC ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੈਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ NRC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਐਕਟ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੋਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ IG ਆ, ADGP ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ? 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CBI ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ CBI ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 1.25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਰੁਕ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਹਲੀਅਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। CBI ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ CBI ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੈਲੀ, ਉੱਥੇ DSP ਜਲਾਲਾਬਾਦ, SSP ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨ ਸਾਈਟ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, JCB ਟਿੱਪਰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਉਹ ਸਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਰੇਤ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਜਸਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਖਬਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹੀ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਮਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਪੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਬਿਤ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਭਾਜਪਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਕਾਬ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਲਿਤ ਬਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ
ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਿਫਾਫਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਵੀਟ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਟਵੀਟ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਮਾਸ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਸੰਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 10-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਣ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਬਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਛੇਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SGPC ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਫੇਕ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਔਰਬਿਟ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਈ ਔਰ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਗੱਦਾਰ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰੂਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ।
ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਡ ਬੰਬ ਫੁੱਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਡ ਬੰਬ ਫੁੱਸ ਕੀ, ਐਡ ਬੰਬ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਕੱਢਤੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਜਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਪਰਖੀਏ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਝੂਟਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਖੋਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸੇਗਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ASI ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ASI ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ 8000 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਗਦ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ASI, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ STF ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ DSP ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪਾਈ, ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, 4-5 ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ STF ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ STF ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾ STF ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਸ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵਾ ACP ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ DGP ਸ਼੍ਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਔਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਸੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਵਾ, ਇੱਕ ASI, ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DGP ਤੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਲੋੜ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।